பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜே ஜே சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 4ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. துவைத்த ஜீவனுக்கு ஈசன் தொடர்புண்டு. ஈஸ்வரன் துவைத்த நிலையில் காரியம் பண்ணும் சகுண வஸ்துவாகவே இருந்த போதிலும் ஜீவனைப் போல் துவைத்தத்தை மட்டும் தெரிந்து கொண்டு அத்வைத்தமான நிஜஸ்வரூபத்தை அறியாதவனாக இருக்கவில்லை. வெளியில் துவைத்தமாயிருந்து கொண்டு ஈஸ்வரன் என்ற பெயரில் தெரியும் தானே உள்ள அத்வைத்த ஆத்மாவாக நிர்குண பிரம்மமாக இருக்கிறோம் என்ற ஞானம் அவனுக்கு எப்போதும் உண்டு. தான் வெளியில் ஈஸ்வரன் உள்ளே பிரம்மம் என்று எப்போதும் அவனுக்கு தெரியும். தன்னிடம், அதாவது வெளியிலே தெரிகிற தன்னுடைய ஈஸ்வர ஸ்வரூபத்திடம் பக்தியோடு வருபவனை தனக்கு உள்ளே அனுப்பி வைத்து பிரம்மத்திலேயே ஐக்கியம் பெறும்படியாக பண்ணவும் அவனால் முடியும். அர்ஜுனனிடம் பகவான் இதைத்தான் பிற்பாடு கீதையிலேயே முடிவுக்கு போகிற மையத்தில் சொன்னார். பக்தியோடு என்கிட்டே வந்தாயானால் அப்புறம் என் உள்ரூபம் என்ன என்று தெரிந்து கொள்ள ஆரம்பிப்பாய். அப்புறம் உள்ளேயே போய்விடுவாய் என்றார். 18வது அத்தியாயம் 55வது ஸ்லோகம். இவ்விஷயம் இதே உரையில் சிறிது தள்ளியும் விவரிக்கப்படுகிறது. ஜீவனால் நினைக்காமல் இருக்க முடியாதென்றும் நினைக்கிற மனசாலேயே அவனுக்கு ஜீவத்துவ ஐடென்டிட்டி என்றும் திரும்ப திரும்ப சொல்லியாயிற்று. நினைப்புக்கு அதீதமான ஆத்மாவை நினை என்றால் ஜீவனால் முடியாது. இந்த இடத்திலேதான் ஈஸ்வரனை நினை என்பது. ஜகத் வியாபார காரியம் பண்ணும் துவைத்த நிலையிலுள்ள ஈஸ்வரனை ஜீவனின் துவைத்த மனசால் நினைக்க முடியும். ஆத்மாவுடன் தொடர்பு கொள்ள முடியாத ஜீவன் ஈஸ்வரனோடு தொடர்பு கொள்ள முடியும். ஜகத் வியாபாரம் என்கின்ற மகா பெரிய விளையாட்டையும் அதை விளையாடும் மகா பெரிய சக்தியையும் பூர்ணமாக புரிந்து கொள்வதும் அறிந்து கொள்வதும் ஜீவனால் முடியாத காரியம்தான். அதனால் பரவாயில்லை. ஈஸ்வரன் ஜீவனிடம் கேட்பது தன்னிடம் அன்பைத்தான். தன்னை பற்றிய அறிவை அவனிடம் எதிர்பார்க்கவில்லை. ஆனபடியால் உன் அன்பிலே நீ என்னை எந்த ரூபத்தில் பாவித்தாலும் நான் உனக்கு அன்போடு அனுக்கிரகம் பண்ணுகிறேன் என்கிறார். நம் மனசால் எவ்வளவுதான் பிடிக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அவனுடைய அகண்ட சக்தியை பிடித்தாலும் போதும், அருள் செய்கிறேன் என்கிறார். என்ன அருள் என்றால், அவர் வாஸ்தவத்தில் எப்படி இருக்கிறாரோ அதை நாம் அறிந்து கொள்ளும்படி செய்யும் அருள்தான். ஞானப்பிரசாதம்தான் ஈசனுடைய பேரருள். அந்த வாஸ்தவ ரூபம் என்பது அகண்ட சக்தனாக இருப்பது கூட இல்லை. அந்த சக்திக்கும் ஆதாரமான அகண்டமான சத்தியமாக இருப்பதுதான் என்று காட்டி அப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தின் சாட்சா்காரத்தை தருகிறார். அகிலாண்ட சக்தியின் ஆதார சத்தியமாக சொல்லப்படும் போது பிரம்மம் என்பதேதான் ஜீவனின் நிஜஸ்வரூபமாக சொல்லப்படும் போது ஆத்மா எனப்படுகிறது என்பதை முன்னேயே பார்த்தோம். அதனால் ஜகத்கர்த்தனான ஈஸ்வரனின் வாஸ்தவ ஸ்வரூபமான பிரம்மத்தை சாட்சாத்கரிப்பதென்பது
ஜீவனானவன் தன்னுடைய நிஜஸ்வரூபமான ஆத்மாவை சாட்சாகரிப்பதே என்றாகிறது. பரமாத்மா ஜீவாத்மா என்று இரண்டு இல்லை என்று அப்போது ஆகிவிடும். ஆனாலும் ஜீவனுக்கு ஜீவதசையில் ஆத்மாவை தெரியவில்லை. இதே ஆத்மாவே ஜகத் வியாபாரம் செய்யும் ஈஸ்வரனாய் உள்ள போது அந்த ஈஸ்வரன் தன்னை ஆத்மா என்று எப்போதும் அறிந்தவனாக இருக்கிறான். ஜீவ மனசும் துவைத்தத்தில் பார்ப்பட்டது. ஈஸ்வரனும் துவைத்த பிரபஞ்ச வியாபாரத்தில் இருப்பவனே என்றாலும் இப்படி ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இருக்கிறது. ஜீவனுக்கு ஆத்ம ஞானம் இல்லை. அந்த ஞானம் வந்தவுடனேயே இவனுடைய ஜீவத்வம் போய்விடுகிறது. ஈஸ்வரனுக்கோ பரிபூர்ண ஆத்ம ஞானம் சதாவும் இருக்கிறது. அது இருப்பதால் துவைத்தமான அவனுடைய ஈஸ்வரத்துவம் பாதிக்கப்படுவதில்லை. இப்படி ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ். ஈசன், ஜீவன், அவித்யை, அந்தக்கரணம். இதைத்தான் அத்வைத சாஸ்திரத்தில் சொல்கிற போது ஜீவத்வம், ஈஸ்வரத்வம் இரண்டுமே சத்தியஸ்வரூபமில்லையானாலும் ஒரே சத்தியம். மாயா சம்பந்தத்தினால்தான் ஈஸ்வரன் ஜீவன் என்ற இரண்டாகவும் ஆகியிருக்கிறது என்றாலும் இரண்டுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் காட்டி டிஃபைன் செய்திருக்கிறது, லட்சணம் கொடுத்திருக்கிறது. அதாவது பிரம்மம் அவித்தையோடு சேர்ந்திருக்கிற போது ஈஸ்வரனாக தெரிகிறது என்றும், அந்தக்கரணத்தோடு சேர்ந்திருக்கும் போது ஜீவனாக தெரிகிறதென்றும் சொல்லி இருக்கிறது. அவித்யை என்பதுதான் மாயை. அந்தக்கரணம் என்பதே நாம் பொதுவில் மனஸ் என்பது. அதன் அங்கங்கள் மாதிரியான சித்தம், புத்தி, அகங்காரம் ஆகியவற்றோடு கூட இருப்பது. இந்த விஷயம் முன்னேயே பார்த்தோம். அதாவது சின்ன சின்ன மனஸ்களில் கட்டுப்பட்டும் குறுகி கிடப்பவன் ஜீவன். இப்படி ஆத்மாவை குறுக்கின மாதிரி காட்டும் மாயா சக்தியே ஈஸ்வரன். இருக்கிற ஒரே சத்தியவஸ்துவான ஆத்மாவை மறைத்து, அதாவது இல்லாத மாதிரி ஆக்கி, முடிவிலே சத்தியத்துவமே இல்லாத பல ஜீவர்களை இருக்கிற மாதிரி காட்டும் சக்தியாதலால் அதற்கு மாயை என்று பெயர். அதையேதான் அஜ்ஞானம் என்பது. அஜ்ஞானத்துக்கே இன்னொரு பெயர்தான் அவித்யா. இவற்றுக்குள்ளேயும் ஒன்றுக்கொன்று கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருப்பதாக ஒரு அபிப்பிராயம் இருந்தாலும் இங்கே நான் பொது கருத்தை சொல்கிறேன். சத்தியத்தை அறிவதே ஞானம் அல்லது வித்யா. வித் என்றாலும் ஞானம் என்பது போலவே அறிவதுதான். மெய்யறிவே வித்யா. சத்திய ஞானமாயில்லாமல் இருப்பதை இல்லாததாகவும் இல்லாததை இருப்பதாகவும் தப்பாக அறிய பண்ணுவதால் மாயைக்கு அவித்யா என்று பெயர். ஆனாலும் இப்படி மாயா சக்தியுடன் சேர்ந்திருக்கிற நிலையிலுள்ள ஈஸ்வரன் அவனை பொறுத்தமட்டில் அஞ்ஞானியாக இல்லை. ஈசானகா சர்வ வித்யானாம் என்பதாக அவனை வித்யைகளுக்கெல்லாமும் ஈஸ்வரனாக சொல்லி இருக்கிறது. நம்மை மாயையால் அஞ்ஞானியாக்கினாலும் அவன் அப்படி இல்லை. மாயையை அவன் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறானாயினும் தானே அதில் கட்டுப்படாமல் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறான். நம்மை மட்டும் அந்த மாயா சக்தியினால் கண்டம் கண்டமாக குறுக்குகிற அந்தக்கரணத்தோடு சேர்த்து கட்டி போட்டிருக்கிறான். இதனால் நாம் ஒன்று இப்படி கட்டுப்பட்டு ஜீவர்களாக மாத்திரம் இருக்கிறோம், அல்லது அவன் கட்டவிழ்த்து விட்டு தனக்கு உள்ளே அனுப்பும் போது அஞ்ஞானம் போய் ஆத்மாவாய் மாத்திரம் இருக்கிறோம். அவனோ துவைத்த மாயையிலே கட்டுப்பட்ட மாதிரி ஈஸ்வரனாக ஜகத் வியாபாரம் செய்யும் போதே ஆத்ம ஞானியாகவும் இருக்கிறான். அவனை லிமிட் பண்ணுகிற மாதிரி இருப்பது மாயை என்கிற அவித்யை தான். ஜீவனை லிமிட் பண்ணுவதோ அந்த மாயையிலிருந்து விளைந்த அந்தக்கரணம். இது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு தினசாக தனி மனஸ் என்பதாக ஆகி அவர்களை ரொம்பவும் சின்னதாக குறுக்கி விடுகிறது. மாயை என்பது ஜெனரல். இத்தனை அந்தக்கரணத்துக்கும் பொதுவானது அது.
சத்தியஸ்வரூபத்தை அத்தனை ஜீவர்களுக்கும் மறைக்கும் பொதுவான சக்தியாயிருப்பது மாயை. இப்படி மெய்யறிவை மறைப்பதால் இதை அவித்யை என்றாலும், இதை கொண்டு ஜகத் வியாபாரத்தை நடத்தும் ஈஸ்வரனோ அவனை பொறுத்த மட்டில் இதனால் தன்னுடைய மெய்யறிவை இழக்காமலே இருக்கிறான். இதைத்தான் திருஷ்டாந்தம் காட்டி புரிய வைக்கும் போது, பாம்பின் வாய்க்குள்ளேயே விஷப்பல் இருந்தாலும் விஷத்தால் அது பாதிக்கப்படுவதில்லை. அதனிடம் கடிபடுபவர்களை மட்டுமே விஷம் தாக்குகிறது. அதே மாதிரி மாயாவியான ஈஸ்வரனை அவனுடைய மாயை பாதிக்காமல் அவன் அதை யாரை குறித்து பிரயோகிக்கிறானோ அந்த ஜீவலோகத்தை மட்டும் பாதிக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள். மேஜிக் பண்ணுகிறவன் தான் மாயா சிருஷ்டியாக பண்ணும் காட்சிகளை மற்றவர்கள் நிஜமென்று நம்பும்படியாக ஏமாற்றச் செய்கிறானோ தவிர தானே அவற்றை நிஜமாக நினைத்து ஏமாற மாட்டான் அல்லவா? இப்படித்தான் மாயா ஜெகத் சிருஷ்டிக்காரனான ஈஸ்வரனும் என்கிறார்கள். உபாதிகள் என்பதான லிமிட் பண்ணும் கண்டிஷன்கள் எதனாலும் பாதிக்கப்படாத ஐஸ்வர்யத்தை உடையவனுக்குத்தான் ஈஸ்வரன் என்று பேர் என்றே ஆச்சாரியாள் விஷ்ணு சகஸ்ரநாம பாஷ்யத்தில் ஈஸ்வர நாமாவுக்கு பாஷ்யம் பண்ணும்போது விளக்கி இருக்கிறார். ஐஸ்வர்யம் என்றால் ஈஸ்வரனுடைய உடைமை, அவனுடைய தன்மை என்று அர்த்தம். ஆட்சி செய்கிற சக்தி உள்ளவன் தான் ஈஸ்வரன். ஈச் என்ற தாதுவுக்கு ரூல் பண்ணுவது, கவர்ன் பண்ணுவது, கமாண்ட் பண்ணுவது என்று அர்த்தம். இப்படி மற்றவற்றை அடக்கி ஆள்பவன் மாயை தன்னையே அடக்கி ஆள விட்டு விடுபவனாக இருப்பானா? மாயையோடு கூடியிருந்தாலும் அந்த மாயையையும் ஈஸ்வரன் அடக்கி ஆள்கிறான். ஆகையால் அது தன்னிடம் அதன் சாமர்த்தியத்தை காட்டி ஒரு தப்பு நானை தோன்றும்படி செய்ய விட்டு விட மாட்டான். ஜீவன் ஆத்மாவை தெரிந்து கொள்ளாமல் ஜீவ பாவம் வேறாகவும் ஆத்மஸ்திதி வேறாகவும் இருக்கிறது. அதே சமயம் அவை சம்பந்தமே இல்லாதவையும் அல்ல. ஆகையால்தான் ஜீவாத்மா என்ற வார்த்தை ஏற்பட்டது என்று பார்த்தோம். ஆனால் ஈஸ்வரன் எப்போதும் ஆத்மாவை அறிந்தவனாக ஞானஸ்திதியிலேயே இருப்பதால் ஈஸ்வர பாவம் ஆத்மா என்பவை சம்பந்தம் மட்டுமுடைய வேறு வேறான இரண்டு அல்ல என்று தெரிகிறது. ஈஸ்வரனேதான் ஆத்மாவும். இரண்டையும் பிரித்து சம்பந்தப்படுத்தப்படாது. அதனாலேயே ஈஸ்வராத்மா என்று சொல்வதில்லை, பரமாத்மா என்றே சொல்கிறோம் என்றும் பார்த்தோம். அப்போது பரமாத்மா என்று ஏன் சொல்ல வேண்டும்? வெறுமனே ஆத்மா என்றால் போதாதா? என்றால் போதாதுதான். ஆத்மா என்று மாத்திரம் சொன்னால் ஜீவர்களான நம்முடைய நினைப்பில் அப்போது ஜகத்தும் ஜகத் வியாபாரமான ஈஸ்வரனின் காரியமும் வராமல் போய்விடும். ஈஸ்வரனும் அற்றுப்போன நிர்குண தத்துவத்தையே ஆத்மா என்று நினைப்போம். அதனால் பரம என்று அடைமொழி போட்டது. பரம அல்லது பர என்று ஏன் ஆத்மாவுக்கு முன்னே போட்டதென்றால், ஜீவனை விட பரமசிரேஷ்டமான ஸ்தானத்தில் ஈஸ்வரன் இருப்பதால் அப்படி போட்டிருக்கிறது. ஆத்மாவாக மாத்திரம் அவன் இல்லை என்பதால் அவனை ஆத்மா என்று மட்டும் சொல்ல முடியாது. அவனுடைய நிலையில் இருந்து கொண்டு ஈஸ்வரனாக பார்க்கும்போது அவனுக்கு ஆத்மா வேறாக இல்லாததால் ஈஸ்வராத்மா என்றும் சொல்ல முடியாது. ஆனால் நம்முடைய நிலையிலிருந்து பார்க்கும்போது ஏக ஆத்மாவே நம்மாதிரி அஞ்ஞானியாகவும் அல்பசக்தனாகவும் இல்லாமல் நம்மை விட மிக உயர்வான உத்தமமான சர்வஜனாகவும் சர்வசக்தனாகவும் ஈஸ்வர வேஷம் போட்டுக் கொண்டிருக்கும் போது அப்படி இருப்பவனே அவனுடைய அந்த உயர்வு தோன்றும்படியாக பரமாத்மா என்று சொல்ல வேண்டியதாகிறது. இது அத்வைத்திகளின் நோக்கிலே சொன்னது. ஒரே பிரம்மம், ஒரே ஆத்மா என்பவர்கள்
ஏன் பரமாத்மா ஜீவாத்மா என்று இரண்டு சொல்ல வேண்டும் என்பதற்கு இவ்வளவு சொல்ல வேண்டியதாயிற்று. உச்சி அத்வைத்தத்தில் இல்லாமற் போகும் அநேக இரட்டைகளை விவகார நோக்கில் எம்பிரிக்கல் எக்ஸிஸ்டன் என்கிறார்களே, அந்த நடைமுறை லோகத்தின் கோணத்திலிருந்து அத்வைத்தம் ஒப்புக்கொள்கிற போது சொல்கிற ஒரு இரட்டைதான் இப்படி பரமாத்மா ஜீவாத்மா என்பதும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. வள்ளலாருடைய ஒரு பாடல்ல பெருமாளை பார்த்து கேட்கிறார், எந்தை பிரான் என் இறைவன் இருக்க இங்கே என்ன குறை நமக்கென்று இருமாப்புற்றே, மந்த உலகினில் பிறரை ஒரு காசுக்கும் மதியாமல் நின்னடியே மதிக்கின்றேன் யான், இந்த அடியேனிடத்தில் திருவுளம்தான் எவ்வாறு அருகிலேன் ஏழையேன் நான், சிந்தை மகிழ்ந்தருள் குருவாய் என்னை முன்னே சிறு காலை ஆட்கொண்ட தேவதேவ. எந்தை பிரான் என் இறைவன் இருக்க இங்கே என்ன குறை நமக்கென்றே இருமாப்பு உற்றே, மந்த உலகினில் பிறரை ஒரு காசுக்கும் மதியாமல் நின்னடியே மதிக்கின்றேன் யான், இந்த அடியேனிடத்தில் திரு உளம்தான் எவ்வாறோ அறிகின்றேன் ஏழையன் நான், சிந்தை மகிழ்ந்த அருள் குருவாய் என்னை முன்னே சிறுகாலை ஆட்கொண்ட தேவதேவா அப்படிங்கிற. என்ன அப்படின்னு அர்த்தம்னாக்க, என்னுடைய இறைவனான எம்பிரானான என்னுடைய தந்தையாக இருக்கக்கூடிய இறைவா, நீ இருக்கச்ச நான் வேறையா, எனக்கு எந்த குறையும் கிடையாது. நமக்கு ஒரு நம்மளை காப்பாற்றுறதுக்கு அவன் இருக்கான்ற நான் இருமாப்போட தான் நான் இருந்தேன். அதனால இந்த உலகத்துல பொறுத்தியார யாரின்னு ஒரு காசு கூட மதிச்சதே கிடையாது. எப்போதும் உன்னடியே சார்ந்து இருக்கிறதுனால எனக்கு அந்த கர்வம், எனக்கு நான் உன்னுடைய நிழல் இருக்கிறதுனால யாரையும் பற்றி நான் கவலைப்பட வேண்டாம், நான் யாரையும் மதிக்காத இருந்தேன். இந்த அடியனிடத்துல உன்னுடைய திருவுள்ளம் என்னன்னு எனக்கு புரியல. எப்படி இருக்க போறது, நீ என்ன எப்படி நினைச்சுட்டு இருக்க, நான் உன்னை என்றென்றும் விடாமல் இறுக்கி பிடித்துக்கொண்டு நீயே கத்தி அப்படின்னு நான் இருக்கேன். ஆனா நீ என்ன எப்படி நீ பார்த்துட்டு இருக்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. என்னுடைய மனம் மகிழக்கூடிய, சிந்தை தெளியக்கூடிய, தெளிவிக்கக்கூடிய, எனக்கு அருளை செய்யக்கூடிய குருவாக நீ என் முன்னாடி நிக்கணும். நின்று என்னுடைய சீக்கிரமாவே நான் ஆட்கொண்டு எனக்கு அருள் பண்ணணும் தேவதேவா அப்படின்னு அந்த பாடல்ல சொல்றார். அப்பேற்பட்ட தேவதேவனாக இருக்கக்கூடிய அந்த பெருமானை இவர் பார்த்து சொல்றதுக்கு இன்னொரு இது கூட இருக்கு. என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க, அபிராமி பெற்ற பதிகத்தில் ஒரு இடத்துல சொல்லுவார், என்னுடைய பட்ட கஷ்டங்கள்லாம் எப்படி தெரியுமா, நான் ஒரு நாள் 2 நாளைக்கு நான் கஷ்டப்படல. இந்த உலகத்துல உதித்த நாள்ல இருந்து இந்த நாள் வரைக்கும் ஒரே கவலை தான் எனக்கு, தீராத இன்னல்கள் தான் எனக்கு. உள்ளமும் தளர்ந்து எப்படி ஒரு வில்லில் இருந்து புறப்பட்ட நான் ஓடி போற மாதிரி இந்த உலகத்துல அடிமைப்பால் கருணை கூர்ந்து அஞ்சேலுன்னு சொல்லி எனக்கு ஆதரிக்கிறதுக்கு உன்னை தவிர யாருமே இல்லை. நிஜமா உண்மையாவே நான் சொல்றேன். 2 நாழிகை போதும், வேண்டாம் 2 நாழிகை கூட வேண்டாம், ஒரு நிமிஷத்திலேயே நீ இந்த உலகத்துல இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை 7 புவனங்களையும் நீ ஆண்டு கொண்டாய். அதுக்கு வேண்டியது நீ படைத்தல், காத்தல், அடித்தல் எல்லாத்தையும் பண்ணக்கூடியவள் நீ. இயற்று அருளும் திறம் கொண்ட நீ இருக்க, இந்த ஏழையன் இன்னல் தீர்த்து அருளல்
முடியாதோ, உனக்கு கஷ்டமா அப்படின்னு அந்த பாட்டுல கேட்கிறார். அந்த பதிகம் அது அம்பாளை பார்த்து சொல்றார். நம்ம அம்பாளை பார்த்து சொல்லலாம், அதே நம்ம ஈஸ்வரனுக்கும் நம்ம சொல்லலாம். ஒரு நாள் 2 நாள் அல்ல, நான் உலகத்துதித்த இந்நாள் வரைக்கும் ஒழியாத கவலையால் தீராத இன்னல் கொண்டு உள்ளம் தளர்ந்து மிகவும் நான் இயற்றிட்ட விற்போல் இருக்கும். அடிமையால் கருணை கூர்ந்து அஞ்சேல் எனச் சொல்லி ஆதரிப்பவர் உனையன்றி இல்லை உண்மையாக. 2 நாழிகை போதும் வேண்டாது நிமிடத்தில் அகில புவனத்தையும் இயற்றி அருளும் திறம் கொண்ட நீ ஏழையேன் இன்னல் தீர்த்தருளல் அரிதோ. ஏழையேன் இன்னல் தீர்த்தருளல் அரிதோ. இந்த ஏழையினுடைய கஷ்டங்களை எல்லாம் தீர்த்து அருள் பண்றதுங்கிறது உனக்கு என்ன அப்படி ஒரு கஷ்டமா? கஷ்டம் ஒண்ணு இல்லையேம்மா, நிச்சயமா உன்னால பண்ணலாமே. நான் உன்னை தவிர வேற எதுவும் கதி இல்லைன்னு சொல்லி நான் உங்ககிட்டயே இருக்கேனே. உன்னுடைய திருவடியே அடைந்து உன்னுடைய பாதத்துக்கே சேவை செய்து கொண்டு உன்னுடைய நாமத்தையே சொல்லிக்கொண்டு எப்போதும் நான் உன்னையல்லால் வேறு தெய்வம் இல்லை, உன்னையல்லால் எனக்கு உற்ற துணை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்றென்றும் என்றென்றும் உன்னையே பாடி உன்னையே தோத்திரம் செய்து சதா சர்வகாலம் உன் நினைவாக நான் இருந்துட்டே இருக்கேனே. அப்பேற்பட்ட எனக்கு நீ ஏமா என்னுடைய குறைகள் எல்லாம் துக்க தவறுகளை எல்லாம் பொறுத்து என்னை ஏன் நீ ஆட்கொள்ளக்கூடாது அப்படின்னு கேட்கிறா இல்லையா? அது கேட்கிற மாதிரி நாமளும் ஒத்தத்தரும் அதே தான் பகவான்கிட்ட கேட்கிறோம். கேட்கக்கூடிய முறை தான் வேற இருக்கே தவிர அந்த கேட்கறதுல ஒரு சீரியஸ்னஸ் இருந்துச்சுன்னா பகவான் ஓடோடி பண்ணுவான். இதே ரமண பகவான் எப்படி கேட்கிறாருன்னா, பைங்கொடியா நான் பற்றின்றி வாடாமல் பற்றுக்கோடாய்க்கா அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல. நான் ஒரு கொடி போல இருக்கக்கூடியவன். கொடி போலன்னா அதுக்கு அந்த ஒரு வத்தலை கொடின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி சிறு கொடி போல இருக்கக்கூடிய நான் பைங்கொடி, ரொம்ப எளிய துளிர் போல இருக்கக்கூடிய சின்ன கொடி நான் இருக்கேன். நான் அந்த மேல வளரணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க, அந்த கொடி வளரணும்னு சொன்னாக்க எனக்கு ஒரு பற்றுக்கோடு வேணும். பற்றுக்கோடு இருந்தால் தான் அந்த பற்று கொண்டு அந்த செடியானது அந்த கொடியானது கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல் நோக்கி வளரும். அப்படி நான் பற்றின்றி வாடாமல், எனக்கு பற்றுக்கோடு ஒன்றும் இல்லாமல் நான் வாடி வதங்கி இந்த உலகத்துல கதி இல்லாம போகக்கூடாது. அதனால எனக்கு சுற்றி படற ஒரு உறுதியான ஆதாரம் தேவைப்படுறது. அதோட இல்லாம நான் துவண்டு மடிந்து போயிடுவேன். எனக்கு ஒரு ஆதாரம் இல்லைன்னா, ஒரு பற்றுக்கோடு இல்லைன்னு சொன்னா நான் துவண்டு கீழே விழுந்து மடிந்து அப்புறம் பிரயோஜனம் இல்லாத ஆயிடுவேன். அதனால எனக்கு உற்ற உறுதியான பற்றாக நீ அமையணும். நான் உன்னை பற்றி கொண்டு உய்யுமாறு என்னை நீ காக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது. என்ன நீ காப்பாற்றணும். எப்படி காப்பாற்றணும்னா, எப்படி ஒரு கொடிக்கு ஒரு கொழு கொம்பு தேவையோ, ஒரு படர்ந்து அது வளருவதற்கு ஒரு கொம்பானது தேவையோ, ஒரு கொடிக்கு எப்படியான ஒரு பற்றுக்கோடு தேவையோ, அது மாதிரி நானும் சுற்றி மேலே உய்வதற்கு நீ எனக்கு ஒரு பற்றுக்கோடாக அமையணும், எனக்கு ஒரு ஆதாரமாக அமையணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆதாரம் எனக்கு அமையவில்லைன்னா எனக்கு தான் நஷ்டம். நான் எனக்குற்ற உறுதியான பற்றாக நீ அமையணும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி நான் உன்னை பற்றி கொண்டு உய்யுமாறு நீ எனக்கு அருள் பண்ணலைன்னா என்னுடைய கதி அதோ கதி தான் அப்படின்னு சொல்றார். சௌந்தரிய லகரியில அம்பாளை பத்தி ஆச்சாரியால் சொல்லும்போது, பயாத்ராத்தும் தாத்தும் பலமபிச்ச வாஞ்சாசமதிக்கம் சரண்யே லோகானாம் தவை சரணாதேவ நிபுணவ் அப்படின்னு சொல்வார். ததன்ய பாணிபியாம் அபயவரதோ தெய்வதகணா துவமேகா நெய்வாசி பிரகட வராபீத் அபிநயா பயாத்ராத்தும் தாத்தும் பலமபிச்ச வாஞ்சாசமதிக்கம் சரண்யே லோகானாம் தவை சரணாதேவ நிபுணோ. ஒரு சுவாமியும் கையை காமிக்கிறது, காலில் விழுன்னு சொல்றது, இங்கவா அதை தரேன் இதை தரேன்னு சொல்றது. ஆனா நீ எதுவுமே பண்ணாத வெறும் உட்கார்ந்து இருக்க. அம்மான ஓடி உன்னுடைய பாத கமலங்களை பற்றி கொண்டு சரண் அப்படின்னு புகுந்துட்டா பயாத்ராத்தும் நல்ல பயத்திலேருந்து காப்பாத்துறதுக்கும்,
எத்தனை விதமான பயங்கள் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோமே. அப்படி எல்லாருக்கும் பெரிய பயம் யமன் கிட்ட இருக்கிற பயம்தான், வறுமை கிட்ட இருந்து பயம்தான். அப்படி ஒரு பயம், அந்த பயத்திலிருந்து காப்பாத்துறதுக்கு நீதான் எல்லாத்த விட நீ கேட்கறதுக்கு மேல நினைக்கிறதுக்கு மேல அப்படிப்பட்ட நீ வரங்களை எல்லாம் அள்ளி கொடுக்கக்கூடியவளா இருக்க. பலன்கள் கூட வாஞ்சா சம்மதிக்கும், நினைச்சதுக்கு மேல நீ தரக்கூடியவளா நீ இருந்து கொண்டிருக்கிறாய். அதனால இந்த உலகத்துல சரண்யே எல்லாருக்கும் சரணமாக விளங்கக்கூடிய நீ இருக்கிறாயே, உன்னுடைய பாத கமலங்கள் தான் உலகத்திலேயே ரொம்ப சிறந்தது. அதுக்கு மிஞ்சி வேற ஒன்றும் கிடையாது. அப்பேற்பட்ட உன்னுடைய பாத கமலங்களை சரணம் அப்படின்னு அடைஞ்சுட்டாக்க என்ன கிடைக்கும்னு எல்லாமே கிடைக்கும். எல்லாம் கிடைக்கும்னு என்ன அர்த்தம்? உலகத்துல மிச்சம் மீதி இல்லாத எல்லா செல்வங்களையும் அள்ளி நீ கொடுத்துடுவ. ஆனா உனக்கு ஒன்ன நான் அடையணும்னு எனக்கு தோண மாட்டேங்கிறதே. சுடரும் கலைமதி துன்றும் சடைமடி குன்றில் ஒன்றி படரும் பரிமள பச்சை கொடியாக இருக்கக்கூடிய ஒன்னர் நான் நீ எப்படி அந்த சந்திர கலையோடு இருக்கக்கூடிய அந்த பகவான் மேல நீ அப்படி சாஞ்சுன்னு இருக்குது. எப்படி இருக்குன்னா ஒரு மலை இருக்கு, சுடரான ஒரு மலை. அந்த மலை மேல சந்திரக்கலை தெரியறது. அது மேல செடிகள்லாம் அப்படி படர்ந்து பச்சையா பசுமையா இருக்கு. அது மாதிரி பச்சையான நீ அந்த மலை போல இருக்கக்கூடிய அந்த பரமேஸ்வரன் மேல நீ சாஞ்சுன்னு இருக்க. பரிமள பச்சை கொடியாக நீ இருக்கிறாய். ஆனால் நீ எனக்கு எப்போதும் நல்லதையே செய்யணும், உன் அருள் எனக்கு வேண்டும் அப்படின்னு உன்னிட நான் பாக்கிறேன். சுற்றி படரவோர் பச்சை கொடிதனுக்கு பற்றி கொள்ள வேணும் பழிதிரா கொம்பொன்று நெற்றிக்கண்ணுடையாய் நினையென்று ஏழைக்கு எற்றைக்கும் ஏதுண்டு ஏற்றனல் கொழும்பெங்கே அப்படின்னு கேட்கிறார். அவர் என்ன கேட்கிறாருன்னா, நான் சுற்றி படரணும்னு சொன்னா எனக்கு ஒரு கொம்பு வேணும். அது இல்லைன்னாக்கா நான் என்ன பண்ணுவேன்? நெற்றிக்கண்ணோடு இருக்கக்கூடிய பெருமானே, இந்த ஏழைக்கு உன்னத்தவ வேற கொம்பு எங்க இருக்கு? கள்ளமரும் உள்ளம் உறும் நின்பதம் அல்லால் வேறு கடவுளர் பதத்தை அவர் என் கண்ணெதிர் அடுத்து ஐய நன்ன என அழைப்பினும் கடுவென வெறுத்து நிற்பேன். நீ எனக்கு வேற யார் எனக்கு என்ன கொடுத்தாலும் நான் அதை ஏத்துக்க மாட்டேன். உனக்கு அதை தரேன் இதை தரேன்னு எந்த கடவுள் எங்கிட்ட அப்படி ஆசை காட்டினாலும் நான் நிச்சயமா உன்னால மற்றொரு தெய்வத்துக்கிட்ட நான் போகவே மாட்டேன். எள்ளளவும் இம்மொழி லேசு மொழி அன்று உண்மை என்னை ஆண்டு அருள் புரிவாய் எந்தையே எனது தாயே என் இன்பமே என்ற அறிவே என்னுடைய அன்பே அறிவே அப்படின்னு வள்ளலார் சொல்றார். நான் எள்ளளவும் நான் சொல்றது பொய் கிடையாது. நான் சொல்றது முழுக்க முழுக்க உண்மை. உன்னை தவிர எனக்கு வேற யாரும் எனக்கு அருள் பண்றதுக்கு யாரும் கிடையாது, ஒரு துணை கிடையாது. என்னை என்றென்றும் நீதான் காப்பாற்றி அருள வேண்டும். ஏன் அப்படின்னு கேட்டாக்க, மிகையும் துரத்த வெம்பிணியும் துரத்த வெகுளியானதும் துரத்த மிடியும் துரத்த நரை திரையும் துரத்த மிகு வேதனைகளும் துரத்த பகையும் துரத்த வஞ்சனையும் துரத்த பசி என்பதும் துரத்த பாவம் துரத்த பதிமோகம் துரத்த பல காரியமும் துரத்த நகையும் துரத்த ஊழ்வினையும் துரத்த நாளும் துரத்த வெகுவாய் நாவரண்டோடி கால் தளர்ந்திடும் என்னை நமனும் துரத்துவானோ அப்படின்னு அபிராமி பெற்ற சொல்ற. என்னெல்லாம் துரத்துறது தெரியுமா? நீ எனக்கு அடைக்கலம் கொடுத்து ஒரு கொழு கொம்பாவ என்னை ஏற்றி விடலைன்னு இத்தனையும் துரத்தின்னு வந்துட்டு இருக்கமா. எனக்கு வறுமை துரத்துறது, என்ன பிணிகள் துரத்தன, கோபம் என்ன துரத்துறது, அதுக்கப்புறம் எனக்கு மூப்பு நரை திரை இதெல்லாம் துரத்துறது, பல வேதனைகள் துரத்துகின்றன, பகை வேற துரத்துறது, என்ன வஞ்சனை வேற என்ன துரத்துறது, நான் செஞ்ச பாவங்கள் துரத்துறது, எல்லா விதமான வினைகளும் துரத்த, நல்வினை தீவினை எல்லாம் துரத்துறது, நகையும் துரத்த, எல்லாரும் என்னை எள்ளி நகையாடுகிறார்கள் அதுவும் துரத்துறது, ஊழ்வினையும் துரத்த, முன்வினை பயனாக அதனால் வந்த பலன்கள் எல்லாம் என்னை துரத்துகின்றன, நாளும் துரத்த, ஒரு நாளும் இதெல்லாம் என்ன துரத்தின்னு இருக்கு வெகுவாக. நான் வறண்டோடி கால் தளர்ந்திடும் போது என்னுடைய நாக்கெல்லாம் அப்படியே வத்தி போயிடுத்து, என்னுடைய கால்கள்லாம் தளர்ந்து போயிடுத்து. அந்த சமயம் பார்த்து என்னை நமனும் துரத்துவானோ, அந்த யமன் கூட என்ன
தோத்துவானும் அகில உலகத்திற்கும் ஆதார தெய்வமே, இந்த உலகம் 14 உலகத்துக்கும் ஆதாரமாக விளங்கக்கூடிய ஏ தெய்வமே, ஏ கருணை தெய்வமே, கருணை தெய்வமே, கற்பகமே, காண வேண்டும் உந்தன் பொற்பதமே, கருணை தெய்வமே, கற்பகமே அப்படின்னு ஒருத்தர் பாடியிருக்கார். அப்படி கருணை மிகுந்த தெய்வமாக இருக்கக்கூடிய கற்பகாம்பாளுடன் உரைகின்ற கபாலீஸ்வரர், அந்த கபாலீஸ்வரர் என்றென்றும் தன்னுடைய அடியார்களுக்காக காத்து கொண்டு இருந்து என்றென்றும் கையிலேயே மயிலையே மயிலையே கையிலே என்று சொல்லும் வண்ணமாக அந்த மயிலையிலே இருந்து கொண்டு என்றென்றும் அடியார்கள் வரக்கூடிய அடியார்கள் எல்லாருக்கும் எல்லா விதமான அருளையும் அள்ளி அள்ளி கொடுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பெருமான், அதே மாதிரி அவரே திருவண்ணாமலையிலையும் இருக்கார். அவரே எல்லா ஊர்லயும் நம்ம தேடின்னு போறதுக்கு பதிலாக நம்ம போற இடத்துலலாம் அவரே தேடி வந்து முன்னாடியே அவர் அங்க இருக்கார். அப்படி நம்ம பற்றுக்கோடாக இருந்து நம்மை கொடி போல தாங்கி நம்மளை காப்பாற்றக்கூடியவராக இருக்கக்கூடிய அவர் நமக்கு என்றென்றும் நல்லொருள் புரிய வேண்டும் என்று கேட்டு எல்லோரும் வாழ கேடொன்றும் இல்லை என்று சொல்லி ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். குரவே சர்வலோகானாம் விஷஜே பவரோகிணாம் நிதையே சர்வ வித்யானாம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தையே நமஹ. காஞ்சி மகா பெரிவாளோட திவ்ய சரித்திரத்தில் விஜய யாத்திரையில் பெரியவா 1940ஆம் வருஷம் முத்ராதிகாரிகள் சங்கம் அப்படின்னு நிறுவினா. அதை பார்த்தோம். அதோட நோக்கங்கள் என்ன பர்பஸ்க்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம். அதாவது மடம்ங்கிறது மக்களோட ஒரு தொடர்பு இருக்கணும், மக்களோட சமூக பணியிலையும் சமுதாய பணியிலையும் அதை ஈடுபடுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தோட ஆன்மீகம் மட்டும் இல்லாத இந்த சமுதாயத்துக்கும் அதுக்கு உண்டான லௌகீகமான தேவைகள்லாம் சிலது செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த முத்ராதிகாரிகள் சங்கத்தெல்லாம் பிரிவாக தீர்மானம் பண்ணி நியமனம் பண்ணி அது எப்படி எல்லாம் நன்னா ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பல சட்ட திட்டங்கள்லாம் அதுக்கு வகுத்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாக ரொம்ப பிரமாதமாக அதை ஏற்பாடு பண்ணினான். அதுக்கப்புறம் 1941ஆம் வருஷம் ஜூன் மாதம் 4ஆம் தேதி தஞ்சாவூரில் பங்காரு காமாட்சி கும்பாபிஷேகம் அதுக்காக வந்தா பெரியவா. இந்த பங்காரு காமாட்சியோட வரலாறு காஞ்சிபுரத்தில் காமாட்சி அம்பாள் கோவிலே தான் இந்த பங்காரு காமாட்சி. இந்த பங்காரு காமாட்சின்னா ஸ்வர்ண விக்கிரகம், தங்கத்தினால பண்ணின அபரஞ்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தங்க விக்கிரகம். தேவசிற்பி மயன்லால சிருஷ்டிக்கப்பட்டது காமாட்சி ஆவிர்பவிக்கிறதே. அது காமாட்சி சன்னதியில் பக்கத்திலேயே தான் இருந்தது. ஆனால் 18ஆம் நூற்றாண்டில் நடந்த இந்த கலவரத்தினால அந்நியர்களோட படையெடுப்பு, கோவில் எடுப்பு, செலவெடுப்பு இதெல்லாம் நடந்ததுனால அப்போ இருந்த ஆச்சாரியாளான 62வது பிரிவா இந்த அம்பாள் விக்கிரகத்துக்கு எதுவும் கெடுதல் வந்துடாத இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால எடுத்துட்டு தென் திசையை நோக்கி வந்தா அப்படிங்கிறது நாம வரலாறு பார்க்கிறோம். அப்படி வந்த அம்பாள் தான் தஞ்சாவூர் ராஜாவோட பிரார்த்தனைக்கு இணங்க அந்த ஆச்சாரியாலும் அம்பாளும் அங்கேயே தஞ்சாவூர்ல போய் கொஞ்ச நாள் வாசம் பண்ண. அப்புறம் அந்த ஆச்சாரியால் காவேரி கரையில் இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு கும்பகோணத்துக்கு மடத்தை ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு வர ராஜாவோட திருப்திக்காக சந்தோஷத்துக்காக இந்த காமாட்சியை தஞ்சாவூர்லேயே மேல வீதியில பிரதிஷ்டை பண்ணியிருந்தா இந்த 62வது ஆச்சாரியால். அன்னிலேருந்து இந்த தஞ்சாவூர்லேயே காமாட்சி பங்காரு காமாட்சி வாசம் பண்ணிட்டு வரா. காஞ்சியில் இருக்கிறது மூல காமாட்சி, இந்த தஞ்சாவூர்ல இருக்கிறது உற்சவ காமாட்சி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். அப்படி இருக்கிறதுனால இந்த காஞ்சி காமகோடி பீடத்தோட நிர்வாகத்திலே இருக்கிறதுனால பெரியவா போய் 1941ஆம் வருஷம் கும்பாபிஷேகம் பண்ணி வச்சா. இந்த பங்காரு காமாட்சி அவளை பூஜை பண்ணியிருந்தவா தான் சங்கீத மும்மூர்த்திகள்ல ஒருத்தரான ஷியாமா சாஸ்திரிகள் குடும்பம். அவ மூதாதையர்கள்லாம் காமாட்சி பூஜையை பண்ணின்னு வந்தா. காஞ்சிபுரத்தில் காமாட்சியை பூஜை பண்ணி வந்தா. அதுக்கப்புறம் காமாட்சியை இந்த பங்காரு காமாட்சி விக்கிரகத்தை தஞ்சாவூருக்கு எடுத்துன்னு வந்தோன்னா அவளும் அப்படியே மைக்ரேட் ஆகி வந்துட்டா. பல ஊர்ல இருந்து வாசம் பண்ணிட்டு தான் வந்திருக்கா. அப்படி இருக்கிறதே தான் திருவாரூர்ல அவர் அவதாரம் பண்ணியிருக்கார். அதனால்தான் காமாட்சி பேர்லேயே தான் அத்தனை கிருதிகளும் எழுதியிருக்கார். ஷியாமா சாஸ்திரிகள் வேற எந்த தெய்வத்து மேலேயும்
எந்த பாட்டும் எழுதுனதா தெரியல. முழுக்க முழுக்க காமாட்சி மேலேயே தான், அம்பாள் மேலேயே தான் கீர்த்தனங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கார். அவ அங்க அந்த அம்பாள் அப்படி உபாசிச்சிருந்து தேவி உபாசகாலா இருந்து பூஜை பண்ணியிருந்ததுனால. இன்னொரு ஆச்சரியம், சங்கீத மும்மூர்த்திகள்ல இன்னொருத்தரான முத்துசுவாமி தீட்சிதர், அவ ஃபேமிலியும் அவ குடும்பமும் அவ மூதாதையர்களும் காஞ்சிபுரம் வேலூருக்கு நடுப்புற இருக்கிற விரிஞ்சிபுரம்ங்கிற இடத்துல தான் இருந்தா அப்படின்னு முன்னமே பார்த்தோம். இந்த விரிஞ்சிபுரம் தான் முத்துசுவாமி தீட்சிதரோட பூர்வீகமான சொந்த ஊர். அவ தாத்தா வெங்கடேஷ தீட்சிதர் அப்படின்னு, அவரும் ஸ்ரீவித்யா உபாசகர். அவருக்கு அம்பாள் சொப்பனத்துல சொன்னா, இந்த பிரதேசங்கள்லாம் பெரிய கலவரம் ஏற்பட போறது, உயிர் சேதம் ஏற்படுது, பொருள் சேதம்லாம் ஏற்பட போறது, அதனால நீங்கள்லாம் தென் திசையை நோக்கி போ அப்படின்னு சொல்லி அம்பாள் மத்தியார்ஜுனத்துக்கு போ, திருடமருதூருக்கு போ அப்படி எல்லாம் சொன்னா. முன்னமே இதை பார்த்திருக்கோம். அப்படி வந்தவாதான் அந்த வெங்கடேஸ்வர தீட்சிதர். அப்போ முத்துசுவாமி தீட்சிதரோட அப்பாவான ராமசுவாமி தீட்சிதருக்கு 5-6 வயசு இருக்குமோ என்னமோ, அவர் சின்ன வயசு. அப்படிதான் திருடமருதூர்ல அப்புறம் அந்த வெங்கடேஸ்வர தீட்சிதர் அங்க காலமாயி, அதுக்கப்புறம் அப்பா திருவாரூர் பக்கம்லாம் போய் அங்கதான் தீட்சிதர் அவதாரம் பண்ணினார் அப்படின்னு அவரோட சரித்திரமும் சொல்லுது. அதுல இன்னொரு ஸ்பெஷல் விசேஷம் என்ன அப்படின்னா, இந்த வெங்கடேஷ தீட்சிதரோட காலமும் இந்த காஞ்சி காமகோடி பீடத்தோட 62வது 61வது பீடாதிபதிகள் காலமும் ஒன்னா சமமான காலம். அதாவது இந்த காஞ்சிபுரத்திலேருந்து இந்த ஆச்சாரிய பீடம், சங்கர பீடம் கும்பகோணத்துக்கு, தஞ்சாவூருக்கு, கும்பகோணத்துக்கு ஷிஃப்ட் ஆனது வரலாறு ரீதியா நமக்கு நிரூபணமாறுது. இது சத்தியம் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த முத்துசுவாமி தீட்சிதரோட அவாச்சரித்திரத்திலேருந்து நமக்கு ட்ரேஸ் கிடைக்கிறது. அப்படி வந்ததுலேருந்து 200 வருஷம் 300 வருஷமா இந்த காமாட்சி, பங்காரு காமாட்சி தஞ்சாவூர்லயே இருந்திருக்கா. அந்த கும்பாபிஷேகத்தை தான் வெகு விமரிசையா பெரியவா நடத்தி வச்சா. இந்த பெரியவாளோட அந்த ஞானம், மேதாவிலாசம், ஒரு விஷயத்தை எடுத்தா எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும், அதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும், அதோட சாதக பாதகங்கள் என்ன, அதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்பெஷலா இருக்கும். பெரியவாள்கிட்ட நாம பார்த்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, பெரியவாளை ஏதோ ஈஸ்வரன் மகான் அப்படின்லாம் நம்ம கொண்டாடுறது ஒரு பக்கம் இருந்தா கூட, சாதாரண ஒரு மனுஷ వ్యక్తిயா இருந்தா ஒரு சூப்பர் இன்டெலிஜென்ட்டா ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும், மனுஷாலோட எப்படி பழகணும், எந்தெந்த காரியத்தை எப்படி இல்லாம நிர்வாகம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் படுசமர்த்தர். அதெல்லாம் கத்துக்கணும். இந்த பங்காரு காமாட்சின்னு ஞாபகம் வருது. பெரியவா பிற்காலத்துல திருச்சியில யாத்திரை பண்ணிட்டு இருக்கிறது. திருச்சியில ஒரு பெரிய பக்தர், நல்ல தனவந்தர். அவருக்கு என்ன அப்படின்னா, காஞ்சிபுரத்துல காமாட்சி கோவில்ல பங்காரு காமாட்சி சன்னதி இருக்கு, இந்த காமாட்சி இருந்த சன்னதி இருக்கு. இப்படி 18ஆம் நூற்றாண்டுல இந்த அம்பாள் விக்கிரகத்தை தூக்கிண்டு தஞ்சாவூர்ல வச்சுட்டதுனால அந்த சந்நிதி வெறும் சந்நிதியா இருந்தது. பெரிய சன்னதி, ஆனா உள்ளுக்குள்ள விக்கிரகம் இல்லாத, சுவாமி இல்லாத, பிரதிஷ்டை இல்லாத வெறுமன இருந்தது. அது ரொம்ப குறையா இருந்தது. அந்த குறைய போக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணினர், அந்த திருச்சியில இருந்த பக்தர் தஞ்சாவூர்ல இருக்கிற பங்காரு காமாட்சி மாதிரியே ஒரு டூப்ளிகேட் விக்கிரகம், அதாவது பஞ்சலோகத்துல பண்ணி அந்த இடத்துல பிரதிஷ்டை பண்ணிடலாம் காஞ்சிபுரத்துல, அந்த இடம் வரிச்சினி இல்லாத இருக்கட்டுமே அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்துல அவர் அப்படி தயார் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சுண்டு அதுக்கு பெரியவாள்கிட்ட உத்தரவு வாங்கணும் அப்படின்லாம் வந்தார். அப்படி வரத்தே என்ன பண்ணினார், அதுக்கு மாடலுக்கு ஒரு வேக்ஸ்ல பண்ணிட்டு வந்தார் காமாட்சி விக்கிரகம். பங்காரு காமாட்சி மாதிரியே வேக்ஸ்ல விக்கிரகம் பண்ணி அதை பெரியவா அப்ரூவ் பண்ணிட்டாக்க அதே மாதிரி பஞ்சலோகத்துல பண்ணி பெரியவாளை வச்சு காஞ்சிபுரத்துல அங்கேயும் பிரதிஷ்டை பண்ணிடலாம், அந்த கர்ப்ப கிரகமும் நிறைஞ்சு இருக்கட்டும் அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட சொன்னா, பெரியவா கூடாது அப்படின்ட்டா. அவர் சொன்னார், இல்ல ஒரு கோவில், அத்தனா பெரிய கோவில் சந்நிதி வரிச்சுன்னு இருக்கே, அதனால தானே இனிமே இந்த பங்காரு காமாட்சியை தூக்கி அங்க கொண்டு வைக்க முடியாது, இங்க பிரதிஷ்டை பண்ணியாச்சு, அதனால இதே மாதிரி ஒன்னும் மாடல் இதே மாதிரியே பண்ணி வச்சா என்ன அப்படின்னா, அதுக்கு பெரியவா சொல்ற அந்த பதில் தான் எல்லாரையுமே ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்திது. என்ன ஆச்சரியம் அப்படின்னா, இப்ப பெரியவா சொல்றா, இல்ல இப்ப காஞ்சிபுரத்துல அந்த சந்நிதி வெறிச்சுன்னு இருக்கிறதுனாலே, வெறுமனை இருக்கிறதுனாலே, யாரு போய் எங்க காஞ்சிபுரத்துல காமாட்சி கோவில போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்தாலும் இந்த பங்காரு காமாட்சி சன்னதியை பார்த்தா மேல போட்டிருக்கு பங்காரு காமாட்சி சன்னதி அப்படின்னு, ஆனா உள்ளுக்குள்ள விக்கிரகம் இல்லை. உடனே கேட்பா, என்ன இங்க சன்னதின்னு போட்டிருக்கு, ஆனா ஒன்னும் சுவாமியே காணுமே, அம்பாளை காணுமே, என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டா உடனே சொல்றாப்புல இருக்கும், இங்க கலவரம் நடந்தது 18ஆம் நூற்றாண்டுல, இப்படி காமகோடி பீடாதிபதிகள் இங்க எடுத்துன்னு போனா தஞ்சாவூர்ல பிரஷ்டா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, ஹிஸ்டரி என்னைக்கு பார்த்தாலும் யாரு பார்த்தாலும் அது அப்படியே லைவா இருக்கும்.
எப்படி என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறது பிற்காலத்துல தெரியறாப்புல இருக்கும். அப்படி இல்லாத இங்க ஒரு விக்கிரகத்தை அதே மாதிரி பிரதிஷ்டை பண்ணிட்டோம்னா பிற்காலத்துல காலப்போக்குல இதுவே ஒரு சந்தேகத்துக்கு இடம் கொடுக்கலாம், சண்டைக்கெல்லாம் இடம் கொடுக்கலாம். தஞ்சாவூர்ல இருக்கவா எங்கள்கிட்ட தான் ஒரிஜினல் அப்படின்பா, இங்க காஞ்சிபுரத்துல இல்ல இங்கே தான் இருக்கிறது இதுதான் ஒரிஜினல்பா. என்ன காலப்போக்கில் ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்கள்லாம் அர்த்தம் எப்படி மாறும், எப்படி உண்மை தெரியும் அப்படின்லாம் தெரியாது நமக்கு. இப்ப சங்கரோட காலமே அப்படித்தானே, உண்மை தெரிஞ்சு வெள்ளக்காரால ஏதோ அரகர ஆராய்ச்சியை பண்ணிட்டு 1200 வருஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கா. அதையும் சில பேர் நம்பராப்புல தானே இருக்கு. ஆனா சங்கர பீடங்கள்ல முக்கியமான பீடங்களா இருக்கட்டும், பிராச்சீன சங்கர விஜயங்களா இருக்கட்டும், எல்லாமே 2500 வருஷம் அப்படின்னு தான் சொல்லப்படுறது. மேல மகாபரிவா மாதிரி மகான்கள் எல்லாமே அதை 2500 வருஷம் அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ற அப்படின்னா இதுக்கு மேல நமக்கு அத்தாரிட்டி வேண்டாம். இருந்தா கூட நமக்கு சில பேரால இதெல்லாம் ஒத்துக்க முடியல, அதுக்கு அபிப்பிராய பேதத்துக்கெல்லாம் இடம் கொடுக்கறது, இது மாதிரிலாம் ஆயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வரலாறுல பெரியவாள்கிட்ட ஒரு முக்கியமான கொள்கை என்னன்னா, வரலாற்றுல ஒரு தப்பு நடந்ததுன்னா, ஒரு கலையபரம் நடந்ததுன்னா, ஒரு ஏதாவது நிகழ்ச்சி நடந்ததுன்னா அது அப்புறம் திருப்பி போய் அதை சரி பண்ணக்கூடாது, அப்படியே வச்சிருக்கணும். இப்பவே எந்த கோவில் இடிச்சா அப்படின்னா, அந்நியர்கள் படையெடுப்புல கோவில்லாம் இடிச்சா அப்படின்னா அந்த இடிச்ச கோவில் இடிச்சபடியே இருந்ததுன்னா அவ என்ன பண்ணினா அந்த அக்கிரமம் எப்படி அப்படிங்கிறது ஜனங்களுக்கு பார்த்தோன்னே அதுல ஒரு இம்பாக்ட் இருக்கும், அதோட உண்மை தெரியும். அதை இல்லாத நம்ம போய் ரெனோவேட் பண்ணிட்டோம்னா, சரி பண்ணிட்டோம்னா அப்புறம் பிற்காலத்துல காலப்போக்குல இதை இடிச்சா அவ கிட்டினா என்ன சொன்னாலும் எடுபடாது. அதனால ஹிஸ்டரியில நடந்த அந்த தவறெல்லாம் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணணும். அப்படி இருந்ததுனால் நடந்த நிகழ்ச்சிகள் சாஸ்வதமா ஜனங்கள் பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சுக்கும். இதுக்கு ஒன்றும் வேற ஒருத்தரும் யாரும் சொல்லணுங்கிறதே இல்லை, நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமா இருக்கும். அப்படிங்கிறதுனால இந்த ஒரு தீர்க்க தரிசனம், இதுக்கு பேர் தான் தீர்க்க தரிசனம்னு பேரு, திரிகால ஞானம்னு பேரு. நமக்கா இருந்தா ஒரு உணர்ச்சி பூர்வமா என்ன நினைச்சுடுறோம், ஓ காமாட்சி கோவில் இப்படி சன்னதி இருக்கு, அம்பாள் இல்லாத விக்கிரம் இல்லாத இருக்கே, ஏதானு இன்னொன்னு பண்ணி வச்சுட்டா தேவையில்லை, அது சரியா போயிடுமாக்கும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கும். ஆனா பெரியவா எப்படி திங்க் பண்றா பாருங்க. இதுதான் நம்மள மாதிரி சாதாரண மனுஷாளுக்கு உள்ள பாவத்துக்கும் உள்ள நினைப்புக்கும் பெரிய திரிகால ஞானியான மகானான பெரியவாளுக்கும் உள்ள நினைப்புக்கும். அதனால அதெல்லாம் பெரியவா ரொம்ப ஜாகிரதையா இருப்பா. அப்படிதான் இந்த பங்காரு காமாட்சி இங்க திருப்பி விக்கிரம் பிரதிஷ்டை பண்ணப்படாதுன்ட்டா. அப்புறம் அவர் சொன்னதும் அந்த பிரார்த்தனை பண்ணினவர் பக்தரோட தாபமும் சரியாதான் இருக்கு. கோவில் எத்தனாம் பெரிய கோவில்ல சந்நிதி வெறுமனை இருந்தாக்க நன்னா இல்லையே அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணினான்னா இதுக்கும் ஒரு சமாதானம் பண்றாப்புல அங்க அம்பாளோட பாதுகையை பிரதிஷ்டை பண்ணிட்டு, அம்பாளோட பாதுகை அதாவது பஞ்சலோகத்துல பாதுகை பண்ணி அதுதான் அம்பாள் பாதுகைன்னு அவாகனம் பண்ணி பாவத்துல அந்த இடத்துலயே அந்த கர்ப்பகிரகத்துல பிரதிஷ்டை பண்ணிட்டு முன்னால கல்வெட்டுல இந்த சரித்திரம் முழுக்களும் எழுதுறாப்புல இப்படி எல்லாம் நடந்தது. அம்பாள் இங்கேருந்து தஞ்சாவூருக்கு போயிட்டா, அதனால அந்த இடத்துல அம்பாளோட பிரதிநிதியை அம்பாளோட பாதுகையை பிரதிஷ்டை பண்ணிருக்கு அப்படின்னு இந்த சரித்திரத்தையும் எழுதி கல்வெட்டுல போட்டு கும்பாபிஷேகம் பண்ணிவிட்டோம்னா இப்போ யாரு பார்த்தாலும் உண்மைங்கிறது தானே தெரியும், வரலாறு தானே தெரியும் அப்படிங்கிறதுனால பண்ணினா. இது பாருங்க என்ன ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம். ஒரு விஷயத்தை எப்படி பொறுமையா வாங்கிண்டு அதை எப்படி எல்லாம் பண்ணினா அது சரியா வரும், காலங்காலத்துக்கும் அது சத்தியமா இருக்கும் அப்படின்னு. அதுதான் சத்தியசந்தன் அப்படிங்கிறதுக்கு சாட்சி போல இருக்கு. அவ எப்போ எந்த காரியம் பண்ணினாலும் திரிகாலத்திலையும் சத்தியமா இருக்கிறாப்புல, அது எப்பொழுதும் எல்லாருக்கும் புரியிறாப்புல எளிமையா இருக்கிறாப்புலாம் பண்ணக்கூடிய ஒரு சாமர்த்தியம் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்பவே உண்டு. அப்படிதான் இந்த பங்காரு காமாட்சி கோவில்லையும் பெரியவா சொல்லி அந்த அம்பாள் விக்கிரகத்தை காஞ்சிபுரத்தில் பிரதிஷ்டை பண்ணப்படாது, பாதுகையை தான் பிரதிஷ்டை பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி அதை பண்ணினா, அதே மாதிரி 41ஆம் வருஷம் பங்காரு காமாட்சி கும்பாபிஷேகம். இந்த பங்காரு காமாட்சி கும்பாபிஷேகம்னு உடனே அந்த நிகழ்ச்சி ஞாபகம் வந்தது. அப்படி பெரியவா யாத்திரை பண்ணிட்டு இருக்கிறது வேர்ல்டு வார் நடந்தது, உலக மகா யுத்தம் அப்படின்னு வரலாறுல எல்லாருக்கும் தெரியும். அப்படி பெரிய சண்டை கோரமான வார் நடந்தது உலகம் முழுக்கலும். அதுல பல உயிர் சேதம் பொருட்சேதம் என்னெல்லாமோ என்னெல்லாமோ பலதெல்லாம் நடந்தது. இது பல பேருக்கு மனசுக்கு ரொம்ப தாபமாகவும் இருந்தது, கஷ்டமா எல்லாம் இருந்தது. அதனால பெரியவா என்ன பண்ணா, இந்த உலக மகா யுத்தத்துல நடந்த ஜனங்களுக்கு நேர்ந்த அந்த பலவிதமான கஷ்டங்கள்லாம் போகணும், இது மாதிரி திருப்பி இனிமே நடக்கப்படாது, எல்லாருக்கும் அதுல காலமான வளமான வாழ்நாள் பழலி அவளோட ஆத்மா எல்லாம் சாந்தி அடையணும்,
இன்னும் மற்றவாளுக்கெல்லாம் பழையபடி வாழ்க்கை சகஜ நிலைக்கு திரும்பணும். இதெல்லாம் உத்தேசிச்சு இந்த ஜனங்களோட கஷ்டங்கள் அத்தனையும் தீர்றதுக்கு ஒரு பெரிய பரிகாரமா சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டது ருத்ர ஜபம். ஸ்ரீருத்ரம் அப்படின்னு சொல்றோம், நமகம் அப்படின்னு அதுக்கு சொல்லப்படுறது. 4 வேதங்கள்ல யஜுர்வேதத்துல, கிருஷ்ண யஜுர்வேதத்துல வர்றது இந்த ஸ்ரீருத்ரம்னு. அது பரமேஸ்வரனோட பிரபாவத்தை வெளிப்படுத்துறது. சர்வமும் அவர்தான் அப்படின்னு இந்த பரம அத்வைதத்தை சொல்லக்கூடியதா இருக்கு அந்த ஸ்ரீருத்ரம். அதுலதான் ரொம்ப மிக உயர்ந்த மந்திரமான பஞ்சாட்சரம் அப்படிங்கிற நமசிவாய அப்படிங்கிற பஞ்சாட்சரம் அந்த ஸ்ரீருத்ரத்துல வருது. அதனால வேதத்திலேயே ஒரு மந்திரம் உபதேசிக்கப்படுறதுன்னா அது பஞ்சாட்சரம் அப்படின்னு தான் சொல்லலாம். இது ஸ்ரீருத்ரத்துல வருது. இந்த பஞ்சாட்சரத்தை உள்ள அடக்கின்னு இந்த ஸ்ரீருத்ரம் இருக்கு. அந்த ஸ்ரீருத்ரத்தை உள்ள அடக்கின்றே யஜுர்வேதம் இருக்கு. அதனாலேயே அதுக்கு பெருமை அப்படின்னு அப்பைய தீட்சிதர்ங்கிற மகான் அவர் என்ன சொல்றாரு, அவர் சாமவேதியா இருந்தார், தான் எஜுர்வேதியா பிறக்கலையே அப்படின்னு குறை. அடுத்த ஜென்மாலையானு எனக்கு ஒரு எஜுர்வேதியா ஜென்மா கிடைக்கட்டும், ஏன்னா ஸ்ரீருத்ரம் பஞ்சாட்சரத்தை தாங்கின்னு இருக்கிற அந்த வேதத்தை சொசாகியா அடையணும் அப்படின்லாம் ஆசைப்பட்டார். அப்படின்லாம் சொல்லப்படுறது. அப்படி ரொம்ப உயர்ந்தது சிறந்தது பரிகாரத்துக்குன்னு ரிஷிகளெல்லாம் சொல்லப்பட்டுதான் இந்த ஸ்ரீருத்ரம்ங்கிறது. அந்த ஸ்ரீருத்ரத்தை ஜபம் பண்ணினா இந்த ஜனங்களுக்குள்ள ஏற்பட்ட கஷ்டங்கள்லாம் போகும், சாந்தி ஏற்படும், சுபேட்சம் ஏற்படும் அப்படின்லாம் சாஸ்திரங்கள் சொல்றதுனால, ரிஷிகள் சொல்றதுனால அந்த ருத்ர ஜபம் பண்ணணும் அப்படின்னு பெரியவா எல்லாருக்கும் உத்தரவு போட்டா, எல்லாருக்கும் உபதேசம் பண்ணினா ருத்ர ஜபம் பண்ணுங்கோ. அதே மாதிரி விஷ்ணு சஹஸ்ரநாம பாராயணம். நமக்கு 2 கண்ணு மாதிரி சிவன் விஷ்ணு அப்படிங்கிறது நமது மதத்துல பார்த்தீங்கன்னா சைவமும் வைஷ்ணவும் 2 கண்ணு மாதிரி. அதுல சண்டை சச்சரவெல்லாம் இல்லாத எல்லாத்தையும் ஒரே பரம்பொருள் தான் இப்படி வெவ்வேறு காரியங்களுக்காக வெவ்வேறு நாமரூபங்கள்ல வருதுங்கிறது நாம் அந்த தத்துவத்தை புரிஞ்சுண்டு வேத புத்தி இல்லாத நாம பக்தி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதான மகான்களோட உத்தேசம், நமது மதத்தோட உத்தேசம். அதனால பெரியவா என்ன பண்ணினா விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தையும் பாராயணம் பண்ண சொன்னா. அதுவும் பெரிய புராணத்தில் வருதான், வியாசாச்சாரியால் வாக்கால வந்திருக்கு. பீஷ்மாச்சாரியால் எல்லாருக்கும் உபதேசம் பண்ணினது. அந்த விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தை பாராயணம் பண்ணணும், ஸ்ரீருத்ரத்தை பாராயணம் பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொல்லி பெரியவா உத்தரவு பண்ணி எல்லாருக்கும் ஜனங்களுக்கு க்ஷேமம் ஏற்பட்டும், இனிமே திருப்பி இது மாதிரி சண்டை சச்சரவு உட்பாதங்கள்லாம் ஏற்படாத இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொன்னான். அதுக்கப்புறம் இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் பெருசா பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வெங்கடகிரி மகாராஜா அப்படிங்கிற ராஜா என்ன பண்ணினார், பெரியவா பக்தான்னு சொன்னோம், பெரியவா அந்த பக்கம்லாம் பேர்கிட்டே அவள்லாம் உபச்சாரம் பண்ணியிருக்கா. இந்த வெங்கடகிரி மகாராஜா பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார், அவாவா ருத்ர ஜபம் பண்றா இருந்தா கூட இந்த விசேஷமா அதிருத்ரம்ங்கிற யாகமா இதை பண்ணினாக்க இன்னும் உலகத்துக்கு சாந்தி ஏற்படும், அமைதி ஏற்படும். அதனால பெரியவா தான் அதை எங்க பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி உத்தரவு பண்ணி பெரியவா தலைமையில இந்த அதிருத்ரம் நடக்கணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ண. இந்த வெங்கடகிரி மகாராஜாவோட பிரார்த்தனைக்கு இணங்க இன்னும் பல பக்தாள் எல்லாம் எல்லாரும் சேர்ந்து விண்ணப்பிக்க 1942 வருஷம் ஏப்ரல் மாசம் மன்னார்குடிக்கு பக்கத்துல பூவனூர்னு இருக்கு. முன்னமே பார்த்திருக்கோம் பெரியவா அந்த பூவனூர்ல காசி யாத்திரை பண்றதே வந்திருக்கா அப்படின்னு. அந்த பூவனூர்ல என்ன விசேஷம் அப்படின்னா ஆகம பாடசாலை இருக்கு அப்படின்லாம் முன்னமே பார்த்தோம். அந்த பூவனூர்ல அதிருத்ரம் பண்ணினா ரொம்ப சிறப்பா நடந்தது. அதிருத்ரம் அப்படின்னா 11 நாள் நடக்கும். 121 வேத வித்துக்களை வச்சுண்டு ருத்ர ஜபம் பண்றது. அதாவது ருத்ரம், அந்த ஸ்ரீருத்ரம் அப்படின்னு ஓம் நமோ பகவதே ருத்ராய அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு அந்த ஸ்ரீருத்ரத்தை ஒரு தரம் சொல்றது. ஒருத்தர் ஒரு தரம் சொல்லி தினமே சுவாமிக்கு அபிஷேகம் எல்லாம் பண்றதே இதை சொல்லி வழக்கம். இந்த ருத்ரத்தை ஒரு தரம் சொல்லிட்டோம்னா சமஸ்த பாபங்களும் போகும் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. பரமேஸ்வரனே வாக்கு கொடுத்திருக்கு. யார் ஒருத்தர் அப்படியே மனசுல லயிச்சு என்ன தியானம் பண்ணிட்டு ருத்ரத்தை ஒரு தரன்னு சொல்றானோ அவனுக்கு சமஸ்த பாபங்களும் போயிடும், எல்லா தோஷங்களும் போயிடும் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கார், வரம் கொடுத்திருக்கார். அந்த ருத்ரத்தை அதனால்தான் நம்ம சம்பிரதாயத்துல எல்லா சிஸ்டர்களும் தினம் பூஜை பண்றதே ருத்ரம் பாராயணம் பண்ணிட்டு பூஜை பண்றது, அபிஷேகம் பண்றது அப்படின்லாம் வச்சுட்டு இருக்கோம். அப்படி சொல்றது. அதையே 11 தரம் சொன்னா லகு ருத்ரம் அப்படின்னு பேரு. 11 தரம், அதாவது 11 திரவியங்களால அபிஷேகம் பண்ணணும். ஒவ்வொரு திரவியத்தையும் அபிஷேகம் பண்றதே ஒவ்வொரு ருத்ரத்தை சொல்லி பரமேஸ்வரனுக்கு அபிஷேகம் பண்றது. இது லகு ருத்ரம். இந்த 11 தரம் ருத்ரத்தையே
11 பேர் சொன்னாக்க 11 பேர் 11 தரம் இந்த ருத்ரத்தை சொன்னா, அதாவது 11 × 11 121 தரம். இதுக்கு பேர் ஏகாதச ருத்ரம்னு பேரு. நாம பொதுவாகவே சஷ்டி பூர்த்தி முதலான எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன்லையும் மகா பிராயஷ்சித்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஏகாதச ருத்ரம் பண்ணும். 11 வேத வித்துக்களை வச்சுட்டு 11 தரம் அவ ஜபம் பண்ணி அதுல 10ல் 1 ஹோமம் பண்ணணும் அப்படின்னு சாஸ்திரம் இருக்கிறதுனால ஒரு தரம் அவ சொல்லி எல்லாருமா ஹோமம் பண்றது அப்படின்னா ஏகாதச ருத்ரம் அப்படின்லாம் சொல்லும். அந்த தீர்த்தத்தால அபிஷேகம் பண்ணிட்டா அந்த பிராயஷ்சித்தம் பண்ணின பாப்பங்கள் தோஷங்கள்லாம் எல்லாம் போயிடுது. இப்படி 11 பேர் 11 தரம் சொல்றத ஏகாதச ருத்ரம் அப்படிங்கிற, அதாவது 121 தரம் சொன்னா அது ஏகாதச ருத்ரம். அதே அந்த 121 × 11, அதாவது 11 ஏகாதச ருத்ரம் அப்படின்னா எவ்வளவு கணக்கு வரும்? 1331 தரம். இது பண்ணினாக்க மகாருத்ரம்னு பேரு. இந்த மகாருத்ரத்தையே அதே மாதிரி அந்த 121 × 11 தான் இந்த மகாருத்ரம் அப்படின்னு சொன்னோம். இந்த மகாருத்ரம் × 11 அப்படின்னா எவ்வளவு? 14641 தரம். இப்படி பாராயணம் பண்ணினாக்க அதுக்கு 10 அம்சம் தசாம்சம் ஹோமம் பண்ணினா அதுக்கு பேர் அதிருத்ரம்னு பேரு. அதாவது ஒரு தரம் சொன்னா ருத்ரம், அதே 11 தரம் சொன்னா லகுருத்ரம், அதே 121 தரம் சொன்னா ஏகாதச ருத்ரம், அதே 1331 தரம் சொன்னா மகாருத்ரம், அதே 14641 தரம் சொன்னா அதிருத்ரம் பேரு. இப்ப பாருங்க, ஒரு தரம் ருத்ரத்தை சொன்னாலே மகா பிராயஷ்சித்தம் எல்லா பாவங்களும் போகும் அப்படின்னு ஈஸ்வரன் வரம் கொடுத்திருக்காருன்னா 14641 தரம் ருத்ரத்தை ஆவர்த்தி சொன்னாக்க எவ்வளவு பெரிய க்ஷேமம், லோகத்துக்கு கல்யாணம், எவ்வளவு சுபீக்ஷம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனாலதான் அந்த வெங்கடகிரி ராஜா பிரார்த்தனை பண்ண அதிருத்ரமா பண்ணணும்னு ஆசைப்பட அந்த பூவனூர்ல 1942 ஏப்ரல்ல அதிருத்ரம் நடந்தது. அதுலயே என்ன அப்படின்னா திருப்பி அதே வருஷம் செப்டம்பர் மாசம் 1942 செப்டம்பர் மாசம் திருச்சிக்கியில ஜில்லால அகண்ட காவேரி தீரத்துல நத்தம்னு இருக்கு. அந்த நத்தத்திலையும் திருப்பி இன்னொரு தரம் அதிருத்ரம் நடந்தது. இப்படி 1942 வருஷமே ஏப்ரல்ல ஒரு தரம், செப்டம்பர்ல ஒரு தரம், 2 தரம் பூவனூர்லயும் நத்தத்திலையும் பெரியவா அதிருத்ரம் பண்ணி வச்சா. ரொம்ப நூற்றுக்கணக்கான வேதவத்துக்கள்லாம் அவளுக்கு எதேஷ்டமா சன்மானம்லாம் பண்ணி அவளுக்கு சம்பாவனை எல்லாம் பண்ணி ரொம்ப பக்தி ஸ்ரத்தையா நடந்தது. அதாவது இந்த உலக மகா யுத்தத்துல நடந்த அந்த தோஷங்கள்லாம் போகணும், எல்லாருக்கும் மனசுல சாந்தி ஏற்படணும், அமைதி ஏற்படணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எப்படி அந்த பெரியவாளோட மனோபாவம் இருக்கு, அவளுக்கு எப்படி இந்த சமுதாயத்து மேல ஒரு கருணை இருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் இதனால தெரியுது. அப்படி இருக்கிற பெரியவா யாத்திரை பண்ணிட்டு இருக்கிறது 1943 வருஷம் பத்ரிநாத் அப்படின்னு வடதேசத்துல இருக்கு. அந்த பத்ரிநாத்ல தான் பத்ரிகாசிரமத்துல தான் ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் பீடம் ஸ்தாபிதம் பண்ணினா அப்படின்லாம் பார்த்தோம். அதுக்கு சாட்சியா இன்னைக்கும் இந்த பத்ரி கோவில்ல கேரள நம்பூதிரிகள் தான் பூஜை பண்ணிட்டு வரா. அவளை ராவல் அப்படின்பா அந்த தலைமை பூஜாரிய, அவளுக்கு இன்னொரு அசிஸ்டன்ட் இருப்பார், அவளை நாயிப் ராவல் அப்படின்னு சொல்லுவா. அந்த டெஹரி சமஸ்தானம் அப்படிங்கிற அந்த சமஸ்தானாதிபதிகள் தான் அந்த பத்ரி கோவில் எல்லாம் நிர்வாகம் பண்ணிட்டு வர. அந்த டெஹரி சமஸ்தானத்திலேருந்து பெரியவாளுக்கு கடுதாசி போட்டுண்டா. இந்த நாயிப் ராவலுக்கு ஆழ்வனம், அதனால நீங்க பெரியவா தான் செலக்ட் பண்ணி கேரளாலேருந்து ஒரு நம்பூதிரி அனுப்பணும் அப்படின்னு சொல்ல பெரியவா என்ன பண்ணா, கொச்சியை சேர்ந்த புதையடத்து கிருஷ்ணன் நம்பூதிரி அப்படிங்கிற ஒரு வேதவித்த நம்பூதிரியை செலக்ட் பண்ணி இந்த பத்ரிகாசிரமத்துல பத்ரி நாராயண கோவிலுக்கு நாயிப் ராபலா அப்பாயின்ட் பண்ணி பெரியவா அனுச்சா. அந்த கிருஷ்ணன் நம்பூதிரி அங்க போயிட்டு பெரியவாளுக்கு கடுதாசி போட்டுட்டார். ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அந்த இடத்தோட பெருமையெல்லாம் தனக்கு எப்படி ஆனந்தத்தை கொடுக்கறது அப்படின்லாம் சொல்லி பெரியவாளால இந்த பாக்கியம் கிடைச்சது அப்படின்லாம் சொல்லி பெரியவாளுக்கு கடுதாசி போட்டுட்டார். அப்படி பெரியவா இருந்துட்டு 1943 வருஷம் திருவானைக்காவல்ல இந்த முத்ராதிகாரிகள் சம்மேளனம் நடத்தினா. 40ல முத்ராதிகாரிகள் சங்கம் நிறுவினான்னு சொன்னோம். இந்த சங்கம்லாம் ஒழுங்கா செயல்பட்டு வரதா, அவளோட
அவளுக்கு குறை நிறைகள் என்ன, ஏன்னா வெளியில போய் பண்றதுனால அவளுக்கு ஃபீல்ட்ல ஒர்க் பண்றவாளுக்கு தானே தெரியும். இதெல்லாம் வச்சுட்டு அந்த முத்ராதிகள் சம்மேளனம் அப்படின்னு ஒண்ணு ஏற்பாடு பண்ணி 43 திருவானைக்கால்ல முத்ராதிகள் சம்மேளனம் நடத்தினா. அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து என்னென்ன பண்றாங்கிற அந்த பெருமையை பார்த்துட்டே வரப்போறோம். பெரியவாச்சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவாச்சரணம். பெரியவாச்சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவாச்சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நீத்தல் விண்ணப்பம். ஆனை வெம்போரிற் குருந்து ஊரெனப் புலனால் அலைப்புண்டேனை எந்தாய் விட்டுடுதி கண்டாய் வினையேன் மனத்து தேனையும் பாலையும் கண்ணலையும் அமுதத்தையும் ஒத்து ஊனையும் என்பினையும் உருக்கானின்ற உண்மையனே உண்மையனே திருநீற்றை தூளித்து ஒளிமிளிரும் வெண்மையனே விட்டுடுதி கண்டாய் மெய் அடியவர்கட்கு அண்மையனே என்றும் சேயாய் பிறர்க்கு அரிதற்கு அரிதாம் பெண்மையனே தொன்மை ஆண்மையனே அலிப்பெற்றியனே பெற்றது கொண்டு பிழையே பெருக்கி சுருக்கும் அன்பின் வெற்றடியேனை விடுதி கண்டாய் விடிலோ கெடுவேன் மற்றடியேன் தன்னை தாங்குனர் இல்லை என் வாழ்முதலே உற்றடியேன் மிக தேறி நின்றேன் எனக்கு உள்ளவனே உள்ளனவே நிற்க இல்லன செய்யும் மையல் துழனி வெள்ளநல்லேனை விடுதி கண்டாய் வியன்மா தடக்கை பொள்ளல் நல் வேழத்துரியாய் புலன் நின் கட்போதல் ஒட்டாம் போதலொட்டா மிள்ளனவே மொய்க்கும் நெய்க்குடம் தன்னை எறும்பனவே எறும்பிடை நாம் கூழன புலனால் அரிப்புண்டு அலந்த வெறும் தமியேனை விடுதி கண்டாய் வெய்யே கூற்று ஒடுங்க உருங்கடிப்போதவையே உணர்வுற்றவர் உம்பரும்பர்
பெரும் பதமே அடியார் பெயராத பெருமையனே. பெருநீரறச் சிறுமீன் துவண்டு ஆங்கு நினை பிரிந்த வெறு நீர்மையேனை விடுதி கண்டாயே. நினை பிரிந்த வெறு நீர்மையேனை விடுதி கண்டாய். வியன் கங்கை பொங்கி வருநீர் மடுவுள் மலை சிறு தோணி வடிவின் கங்கை பொங்கி வருநீர் மடுவுள் மலை சிறு தோணி வடிவின் வெள்ளை குறுநீர் மதிபொதியும் சடைவான கொழுமணியே. கொழுமணியேர் நகையார் கொங்கை குன்று இடைச் சென்று குன்றி விழும் அடியேனை விடுதி கண்டாய். அடியேனை விழும் அடியேனை விடுதி கண்டாய். மெய் முழுதும் கம்பித் தழும் அடியாரிடை ஆர்த்து வைத்து ஆட்கொண்டருளி என்னைக் கழுமணியே ஆர்த்து வைத்து ஆட்கொண்டு அருளி என்னை கழுமணியே இன்னும் காட்டு கண்டாய். நின் புலன்கழலே காட்டு கண்டாய். நின் புலன்கழலே புலன்கள் திகைப்பிக்க யானும் திகைத்து இங்கு ஓர் பொய்நெறிக்கே விளங்குகின்றேனை விடுதி கண்டாய். விண்ணும் மண்ணும் எல்லாம் கலங்க முன்னீர் நஞ்சு அமுது செய்தாய்.
கருணாகரனே நஞ்சு அமுது செய்தாய் கருணாகரனே துலங்குகின்றேன் அடியே உடையாய் என் தொழுகுலமே குலம் களைந்தாய் களைந்தாய் என்னை குலம் களைந்தாய் களைந்தாய் என்னை குற்றம் கொற்றச் சிலையாம் குலம் களைந்தாய் களைந்தாய் என்னை குற்றங் கொற்றச் சிலையாம் விலங்கல் எந்தாய் விலங்கல் எந்தாய் விட்டிடுதே கண்டாய் பொன்னில் மின்னு கொன்றை அலங்கல் அந்தாமரை மேனி அலங்கல் அந்தாமரை மேனி அப்பா ஒப்பிலாதவனே அப்பா அலங்கல் அந்தாமரை மேனி அப்பா ஒப்பிலாதவனே மலங்கள் மலங்கள் ஐந்தார் சுழல்வன் மலங்கள் ஐந்தார் சுழல்வன் மலங்கள் ஐந்தார் சுழல்வன் தயிரில் பொறு மத்துறவே தயிரில் பொறு மத்துறவே மத்துரு தன் தயிரின் புலன் தீக்கதுவக் கலங்கி வித்துருவேனை விடுதி கண்டாய் வெண் தலைமிலைச்சி கொத்து உருபோதும் இலைந்து குடறு நெடுமாலைச் சுற்றி தத்துரு நீருடன் ஆரச் செஞ்சாந்து அணி நீருடன் ஆரச் சாந்து அணி சச்சயனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம்.
திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத வாந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் தெளிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை போந்தங்கு இடை மருது பாடி குலமஞ்சை போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய கோற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.